ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपस्थित मोर सम्मान्य अपा भाई को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। आज स्वाध्याय कार्यक्रम रे प्रभु अनवद्य सृष्टि दिव्य जीवन ग्रंथर प्रथम खंडर द्वादश अध्यायर त्रयोदश अनुच्छेदर पुनः आलोचनार दायित्व मां मत देइछंती। मोर सीमित ज्ञान और बुद्धि द्वारा यही कार्य करने संभव नुहे। महाप्रभु पाखे प्रार्थना मो माध्यम रे आपण मानक आगे आलोचना रखिबे और समस्त को यह बोधगम्य हेबाई आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यही अनुच्छेदटी मोर गुरु तथा बड़ भाई जगत भाई सुंदर भावे उदाहरण और निजर व्यक्तिगत अभिज्ञता व्यवहार करी सुंदर भावे आलोचना रखि सारी। मु पुनः आलोचना पाई योग्य नुह। से जाहो दायित्व जिते दि जाइए आपण मान आगे प्रभु पर लेखा और प्रभु लेखा रचित भाई अनुवाद ही उपस्थापन करी। जदि किछि माँ प्रेरणा दियंती बा मो माध्यम कहती ताहा ही आपण आगे उपस्थापित हम। विशेष पुनरालोचना करी नहीं, तथापि केतोटी वाक्य प्रभुंकर न पढ़िले आलोचनाटी संपूर्ण हला भली लागिबो ना। आमे समस्ते जानिलेनी बुझिलेनी शाश्वत परिणाम रहित आनंदमय सत्ता अंतहीन और वैचित्र्यमय संभूतिर आनंद रूपे अपना को प्रकाशित करुछंती। सेही ब्रह्म सेही अब्सोल्यूट सेही आनंदमय सत्ता ही तांकर आनंद पाई से संभूतिर पथ धरिछंती एवं संभूतिर आनंद रूपे अपना को प्रकाशित करुछंती। अपना को प्रकाशित करने पाई संभूतिर माध्यम नहीं एवं से संभूति माध्यम रे से आनंद ही आनंद अनुभव करुछंती। आमे एही सत्यटी को सकल तत्वर मूल रूपे ग्रहण करिनेले आमको आमर सकल अनुभूतिर पछरे रहिथिबा एक अखंड सत्तार मध्य कल्पना करने पड़िब। आमर सकल अनुभूति को यही अखंड सत्ता अपनार अविच्छेद्य आनंद द्वारा बारंबार प्रभु अविच्छेद्य आनंद कथा कहते। से आनंद केवे बंद हुए ना, अविच्छेद्य आनंद द्वारा धारण करी रहिछंती एवं अपनार गतिस्पंदन द्वारा आम इंद्रिय बोधर क्षेत्र रे सुख दुख और निरपेक्ष उदासीनतार वैचित्र्य गुड़िक फुटाइबारे लागिछंती। तेबे एही सुख दुख और निरपेक्ष उदासीनता मध्य सेही ब्रह्मंकर सेही आनंदमय सत्तांकर संभूति एवं से ही ये सब सृष्टि करिछंती। से ही आम भितर रही एही सुख दुख निरपेक्ष उदासीनता गुड़िक मध्य से ही भोग करिवार लागिछंती। दुख जंत्रणा कष्ट ए संपर्क रे आमे आलोचना बेले एक कथा जानिथिले जे सेही सत्ता जे कि ए सब सृष्टि करिछंती से आमरी मध्य रे रहिछंती, आमरी गभीरता मध्य रे रहिछंती, बहुत डीपली रहिछंती एवं से ही सुख दुख निरपेक्ष उदासीनता जहाँ सब वैचित्र्य अच्छी जहाँ सब वैचित्र्य फुटैछंती से परिणाम रहित आनंदमय सत्ता संभूतिर आनंद रूपे ताकू से ही भोग करुछंती। सुख दुख और उदासीनता रूपी त्रिविध कंपनर अधीन होई रहितिबा मनोमय सत्ता केवल ताहार एक कारीगरी मात्र। अखंड सत्ता हेउछंती आमरी यथार्थ सत्ता। आमर सत्ता आमे जहाँ को आमर सत्ता बोली कहूचे सेही सत्ता हेउछंती सेही अखंड सत्ता। आमे जानिचे
ସେ ହେଲେ ଇନଡିଭିଜିବଲ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ତା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଓ ଉଦାସୀନତା ରୂପୀ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଉଦାସୀନତା ରୂପୀ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନ, ସେଇ ମନୋମୟ, ସେଇ ସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ କାରିଗରୀ ମାତ୍ରା। ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ବା ପରମ ସତ୍ତା ବା ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତାଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପେ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଏହି ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଓ ଉଦାସୀନତା ରୂପୀ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନର ରେଗୁଲେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଓ ଉଦାସୀନତାର ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ଓ ଆୟୋଜନ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଓ ଉଦାସୀନତାର ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନରେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ କହିବା ଏହା ଏକ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ବା ଆୟୋଜନ। ଆମ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଉପର ଭାଗରେ ଆମ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ଅଂଶଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ଆୟୋଜନ କେବଳ ତାହାରି ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ପଢିଥିଲେ, କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଫେଣ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗମାଳା, ସେଇ ତରଙ୍ଗମାଳାକୁ ଆମେ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସେଇ ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିବା ସେଇ ହେଲେ ସତ୍ତା, ଯୋଉ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେ ପରମ ସତ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କରି କେବଳ ସବୁତକ ସୃଷ୍ଟି। এই କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଓ ଉପେକ୍ଷାର ଏହି ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ବହି ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ମାନିବା। ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ମାନେ ଏକବାର ସୁପରଫିସିଆଲ, ଯୋଉଟା ଆମର ଯଦି ସତ୍ତାକୁ ନେବା, ଆମର ବିଙ୍ଗକୁ ନେବା, ଆମ ବିଙ୍ଗର ଏକବାର ବାହାର ଅଂଶରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହାକୁ ବା ଏକବାର ବାହାରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ବହି ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କହିବା, ବହି ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ମାନିବା। ତେଣୁ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଓ ଉପେକ୍ଷାର ଏହି ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନକୁ, ଏହି ଯୋଉ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନ ରହିଛି ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଓ ଉପେକ୍ଷା, ଆମେ କେବଳ ଏକ ବହି ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ମାନିବା। ଆମ ଚେତନାର ଏକ ଅବିକଶିତ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଣାମ ବୋଲି ମାନିବା। ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି, ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କଠୁ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଜଡ଼ରୁ ପୁଣି ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଜଡ଼ରୁ ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣରୁ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଛେ, ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଦେଇ ଆମେ ଶେଷରେ ସେହି ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଏହି ନିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଚେତନାର ଏକ ଅବିକଶିତ ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଣାମ ଏହି ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଉପେକ୍ଷା, ଏହି ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନକୁ ଗୋଟେ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର କରିରଖିଛି। ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ, ମେଟେରିଆଲ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ ଘଟେ, ଆମକୁ ଯେ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ, ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଉପେକ୍ଷା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମ ସତ୍ତା ବା ଆମର
being ଯେତେବେଳେ external କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରେ ଆସୁଛି କୌଣସି ମେଟେରିଆଲ ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯେ ଅନୁଭବ ହବ ଏମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆଦୌ ନାହିଁ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତେବେ ଏସବୁ ହୁଏ? ଏଥିରେ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହିଁ ରହିଛି। କିଛି ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଜଣେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଦେଖୁଛେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁଛି ଆମ ନାଡି ଚକ୍ର ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତେବେ ସେଇଠି ଆମର ଦୁଃଖ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଟି କଟି ଯାଉଛି ମତେ ଶୁଭୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି? ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ନା ମତେ ଶୁଭୁଛି ସେମିତି ଜାଣିପାରୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର କଣ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଜାଗା ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସର କଥା କହୁଛେ ଆମେ ଯେ ବାହାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ମାନେ ବାହାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘାତ ଆସେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନେଇକି ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡୁଛେ ବା ଇମୋସନାଲ ହେଇ ପଡୁଛେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ହେଇ ପଡୁଛେ ସେଇଠୁ ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସୁଖ ଅନୁଭବ ହଉଛି। କାରଣ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସେଇଭଳି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପଡିଯାଇଥାଏ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ ହେବିଟ୍ସ ରହିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ହେବିଟରେ ପଡିଯାଇଥାଏ ସ୍ପର୍ଶଗ୍ରାହୀ ସହିତ ସ୍ପର୍ଶର ସେଇଭଳି ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଗରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହି ଆସିଥିବାରୁ ତାହା ହୁଏତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ସେଇ ଅଭ୍ୟାସର ବିପରୀତ କରିପାରିବା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଡିସ୍କଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବାର ଜାଣି ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଫେକ୍ଟର କମ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡିବ। ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପୁରାଣର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଗୋଡ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବେଦନା ଅନୁଭବ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ବି ନଥାଏ। ସେ ନିର୍ବିଚଳ। ଏହା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଥରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚେତନା ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଆସି କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚେତକ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ନିଶ୍ଚେତକ ନେବି। ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ସାଧାରଣ ରୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଏଇଟା ଅତି କ୍ଲୋଜ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ। ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯଦି ଆମର ହେବିଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଚକ୍ର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେବିଟ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହଉଛି ହୁଏତ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସବୁ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ହଉଛି ସବୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମର ବି କନସେପ୍ଟ ବଦଳିଯିବ। ଦୁଃଖ ସୁଖଠୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଅଧିକ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀପତି ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇ ସାରିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏବଂ
ଯିଏ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱାଦ ସେ ରସ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। କିଛି ନହେଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ପଢିବା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା ଗୁଡାକ ଶୁଣିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଜଗତ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା ରଖାଯାଇଥିବା ସେଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। Pain of mind and body is a device of nature, that is to say, of force in her works. ମନ ଓ ଦେହର ବେଦନାବୋଧ ପ୍ରକୃତିର ଏକ କୌଶଳ ବା ଏକ ଉପକରଣ ମାତ୍ର, ବା ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉପକରଣ ରୂପେ ପେଇନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମନ ଆଉ ଶରୀରର ଏଇ ଯୋଉ ବେଦନାବୋଧକୁ ଏକ ଏକ ଉପକରଣ ରୂପେ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଫ୍ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ହର ୱାର୍କସ୍, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, meant to subserve a definite transitional end in her upward evolution. ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ହେଲା ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଅପୱାର୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଆଉ ଅପୱାର୍ଡ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଏଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ମଝିରେ କିଛି ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ସମୟ ରହିବ, ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସେଲରେଟ କରାଯିବ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସ୍ପିଡଟାକୁ ତାର ବଢା ଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ବା ସେଇ କଥାଟି ହେଲା, ସେଇ ଉପକରଣଟି ହେଲା ମନ ଆଉ ଶରୀରର ଯୋଉ ବେଦନା ବା ବ୍ୟଥା। The world is, from the point of view of the individual, a play and complex shock of multitudinous forces. ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ବିଚାର କଲେ ଜଗତ ନାନାବିଧ ଶକ୍ତିର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଜଟିଳ ସଂଘାତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଆଖି ଦେଇ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ମାନେ ସାଧାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଜାଣିବା, ତେବେ ସେଇ ମନ ନେଇ, ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ନେଇ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଚାର କରିବା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମନ ଦେଇ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଜଗତ ନାନାବିଧ ଶକ୍ତିର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଜଟିଳ ସଂଘାତ। ଏଇ ଜଗତ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଏକ ଖେଳା ଏବଂ ଜଟିଳ ସଂଘାତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହୁଛି ଏବଂ ଭାଇବ୍ରେସନ କମ୍ପନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘାତ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ସମ୍ଭୂତି କରେଇଥାଏ। ତାପର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, in the midst of this complex play, ଏହି ଜଟିଳ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ the individual stands as a limited constructed being. ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ସେଇଠି ରହିଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ, ଏକ ଲିମିଟେଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ବିଙ୍ଗ। ସେଇଠି ଅବସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଏକ ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମଣିଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଲିମିଟେଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ବିଙ୍ଗ। ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଗଠନ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ରହିଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ମନ ରହିଛି, ଆର ସବୁର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ରହିଛି। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସରେ ଚାଲିଛି, କ୍ରୁଡ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛେ, ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ପକେଇଲା ଭଳି ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା, ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଫାଇନ ଟ୍ୟୁନ କରି ନେବା। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ରୁଡ ଫର୍ମରୁ ଅତି ଫାଇନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଛି। Where the individual stands as a limited constructed being with a limited amount of force exposed to numberless shocks which may wound, maim, break up
or disintegrate the construction which he calls himself. ଆମେ ଆମକୁ ବୋଲି ଯାହା ଭାବୁଛେ ସେହି ଆମକୁ ସେହି ସତ୍ତାକୁ ସେହି ପିଣ୍ଡକୁ ମାନେ କ୍ଷତ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ବା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା, ସେଇଭଳି ସବ୍, ସେଇଭଳି ନମ୍ବରଲେସ୍ ସବ୍, ସେଇଭଳି ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜଟିଳ କ୍ରୀଡ଼ାମୟତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ କେବଳ ଏକ ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପଣାର ସୀମାବଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ରୂପେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଆପଣାର ସୀମିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣଟିକୁ ନେଇ ଜଗତର ଅଗଣିତ ସଂଘାତ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ବେଳେ ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂଘାତ ଅଛି, ସେଇ ସଂଘାତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ଆମର ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟ ରହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ଏଇ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଣନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପଢିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସଂଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଥାଏ, ଯୋଉ ବାହାରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେବିଟ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇ ସଂଘାତ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଣିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଭାବୁଛି ସବୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଖରେ ପଢି ଶୁଣେଇଲି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବି। ନେକ୍ସଟ କେତେଟା ଲାଇନ୍। Pain is the nature of a nervous and physical recoil from a dangerous or harmful contact. ଯୋଉଠି ପେଇନ୍ କଥା ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ କଥା ଆସୁଛି, ନାଡି ଚକ୍ର ବୋଲି ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସରଜ ଉପା ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 75,000 ନାଡିର କଥା ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ଗୁଡେ ସିଷ୍ଟମ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ସେ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାଠୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଠୁ, ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବାଠୁ, ତାକୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ କାମ କରୁଛି। ସେମିତି ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯାହାର ଦୁଇଟି କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବେଗ ଗୋଟେ ଆସେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ଆଖିରେ ପଶି ଆସୁଛି, ଆମ ମୁହଁ ଆଡକୁ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ ସେଠି ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛେ। ସେ ନର୍ଭ ସେଇଠି ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛି, ବ୍ରେନକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବ୍ରେନରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସୁଛି ତମେ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ନ ଚାହାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଉଠିଯିବ ସେଇଠିକି। ଆପଣ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା ପାଖକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତା ମୁହଁ ଆଡକୁ ହାତଟା ନିଅନ୍ତୁ, ତା ହାତ ଦିଟା ନିହାତି ଆଗକୁ ଆସିଯିବ, ନିଜକୁ ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତ ଗୋଟେ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ, ସେ ଯୋଉ ନାଡି ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଚାଲି ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ନାଡି ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ନର୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବାୟୋଲୋଜିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପେଇନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ସେଇ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ବ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ପେଇନଫୁଲ୍। Pain is in the nature of a nervous, ସେଇ ନାଡି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, and physical recoil, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଇଯିବା, ମୋଡି ହେଇଯିବା, from a dangerous or harmful contact, ଗୋଟେ ହାର୍ମଫୁଲ, ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରୀ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପେଇନକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛେ। It is a part of what the Upanishad called jugupsa. ଜୁଗୁପ୍ସା କହିଲେ ତାର ଲିଟରାଲି ମିନିଂ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ନିନ୍ଦା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, the shrinking of the limited being from that which is not himself. The shrinking of the limited being, ଏଇ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ବିଇଂ, ଏଇ ଯୋଉ ସୀମାବଦ୍ଧ ସତ୍ତା, ତାହା ଯୋଉ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି, from that which is not himself, ସେ ଯାହା ନିଜେ ନୁହଁ ତାହାଠୁ ସେ ଯୋଉ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି,
and not sympathetic or harmony with himself, ଆଉ ନିଜକୁ ସେ ହାର୍ମୋନାଇଜ କରିପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ହାର୍ମୋନାଇଜ କରିପାରୁନାହିଁ ବା ସିମ୍ପାଥେଟିକ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଦର୍ସ, ନିଜେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆସୁଛି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତା ଆଗକୁ ଆସିଛି ସଂଘାତ ରୂପେ ଆସେ ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଆସେ, ତାକୁ ନିଜକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରାଇବା କଥା ଆସେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଯୁଗୁପ୍ସା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। It is from that point of view an indication by nature of that which has to be avoided, or if not successfully avoided, has to be remedied. ଆମେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁବାଦଟା ପଢିଲେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ପଢିଦେବି, ସେଇ ଜିନିଷର ରିପିଟେସନ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ଅନିଷ୍ଟକର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଖରୁ ଆମର ଦେହ ଓ ନାଡି ଚକ୍ର ସ୍ୱଭାବତଃ ପଛାଇ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇଥିରୁ ବେଦନା ବୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ନାଡି ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ଭଳି ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ୱିଥଡ୍ର କରି ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବେଦନାଟା ପାଉଛେ। ଆପଣାଠାରୁ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଓ ଆପଣାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜଗତ ପାଖରୁ ସୀମିତ ପିଣ୍ଡ ସତ୍ତାର ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଏହି ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଆମେ ଉପନିଷଦର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଗୁପ୍ସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜଗତ ପାଖରୁ, ବୃହତ୍ତର ଜଗତ ଭିତରେ ଆମର ପିଣ୍ଡ ସତ୍ତା ହେଲା ବହୁତ ସୀମିତ। ଜଗତ ପାଖରେ ଆମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ବାଲି, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ଗୋଟିଏ ବାଲି ଯେମିତି, ସେଇଭଳି କିମ୍ବା ତାଠୁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇପାରେ। ଅଣୁର ଯଦି କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ଅଣୁ ଭଳି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଏଇ ଜଗତର, ବୃହତ୍ତର ଜଗତର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ବୋଲି ଯୋଉଟା ମନେ ହଉଛି, ତାଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ପିଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଆମେ ଯୁଗୁପ୍ସା ବୋଲି କହିପାରିବା, ବିଚାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ କେଉଁଠି କାହାକୁ ଏଡାଇ କରି ରହିବାକୁ ହେବ, କୋଉଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏଭଏଡ କରିବା, ଏଡେଇ କରି ରହିବାକୁ ହେବ, କିମ୍ବା ଏଡାଇ ନ ପାରିଲେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଏଡେଇ ପାରୁନେ, ସେଇ ଜିନିଷ ହେବ ହିଁ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ହିଁ ହଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଯଦି ଏଡେଇ ପାରୁନେ ତାକୁ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହବ, ଆମେ ତାହାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହବ। ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ମାନେ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ଏସବୁ ଯୋଉ ଏଡେଇବାକୁ ବା ଏଡେଇ ନ ପାରିଲେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯୋଉ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, ତାହା ସେଇ ସଂକେତ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ବେଦନା ବୋଧ ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କହିବା, ଆଉ ଟିକେ ସରଳୀକୃତ କରିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୋର୍ସରୁ ଏଟାକୁ ଆଣିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ ସ୍ପର୍ଶରୁ ସ୍ନାୟବିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ବୋଲେ ଶରୀରକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିବାଟା, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟାକୁ କହୁଛେ, ରିକଏଲିଂ ଯୋଉଟା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯୁଗୁପ୍ସା। ମଣିଷ ଗୋଟେ ସୀମିତ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ସୀମିତ ପିଣ୍ଡ। ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସଦୃଶ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସେ ସବୁ କିଛି ଠାରୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ନୁହେଁ, ଯାହା ନିଜେ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିମ୍ବା ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ସହିତ ଶରୀରର ବା ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ସତ୍ତାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ବା ଯାହାଠୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାନୁଭୂତି ପାଉନେ, ସେଇଠୁ ସିଏ ନିଜକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇଠୁ ନିଜକୁ ସେ ସଂକୁଚିତ କରି ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏହି ଆବେଗ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ।
ଏଇ ଯୋଉ ଆବେଗଟା ହଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ କମ୍ପାଟିବଲ ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ତା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ଏଇ ସୀମିତ ସତ୍ତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେଇ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମ କଣ ଏଡେଇବାକୁ ହେବ, କଣ ଏଡାଇ ଯାଇପାରିବନି, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଉପାୟ। ପ୍ରକୃତି ସେ ଉପାୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଚେତନାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସରେ ମେଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେ, ଏଇ ମନ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛେ, ମନ ଚେତନାରୁ ମନର ବିଭିନ୍ନ ଚେତନା ଦେଇକରି ଯୋଉ ଯାଉଛେ, ଚେତନାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରାଇବାର ପ୍ରକୃତିର ଉପାୟ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମରୁ ପଢିଲେ ଯେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକୃତିର ଉପକରଣ, ଯାହା ଆମକୁ ସେଇ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରାଇବାରେ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଉପକରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ଅନୁକୂଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଅଟେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ମୁକ୍ତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ନ କରିପାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଏହା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୂଚେଇ ଦେଇଯାଉଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବା। It does not come into being in the purely physical world so long as life doesn't enter into it. But till then, mechanical methods are sufficient. Its office begins when life, with its frailty and imperfect possession of matter, enters on the scene. It grows with growth of mind in life. Its office continues so long as mind is bound in the life and body which it is using, dependent upon them for its knowledge and means of action, subjected to their limitations and to the egoistic impulses and aims which are born of these limitations. ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ କଥା ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଧାଡି ଧାଡି ନ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପଢି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା କହିବେ। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦଟା ପଢି ଦେଇଛି। ଶୀତ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ରଖିବା, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଯଦି ସମୟ ବଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେ ତାର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ନ ହେବା ଯାଏଁ ବେଦନା ବୋଧର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଂକେତ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଲୀଳାର ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଡ଼ ଉପରେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିବା ସୁକୁମାର ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଦନା ବୋଧର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବେଦନା ବୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ସାଧନ ରୂପେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମରେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଅହମ୍ବୋଧି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ିକର ବି ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ। ଅଭିପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ିକର ବି ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦନା ବୋଧ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହେ, ଉପସ୍ଥିତ ରହେ। ତେବେ
ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ରହିଗଲା, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ହୁଏତ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ କମଳରେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ମୋର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଏବଂ